की बातें, تصویروں کے संग آوازوں کے رنگ، 20 سال کی لگن، نقشے آئینہ فن، پی ٹی وی کا سفر پہنچا ہے گھر گھر۔ 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے قیام کو 10 سال مکمل ہوئے۔ 1975 میں پی ٹی وی اپنی دوسری دہائی میں داخل ہوا۔ نئی دہائی کے نئے سفر میں پی ٹی وی نے نئے خواب سجائے ہوئے تھے۔ 1974 تک پی ٹی وی کے 5 مراکز وجود میں آ چکے تھے۔ ملک کے ہر صوبے میں پی ٹی وی کا پیغام ایک بڑی آبادی تک پہنچ رہا تھا۔ پی ٹی وی کا سفر پہنچا ہے گھر گھر۔ پی ٹی وی کی نشریات ابھی بلیک اینڈ وائٹ تھی، اس کے باوجود پروگراموں کا معیار انتہائی اعلیٰ تھا۔ 1970 کی دہائی کے وسط میں اقوام متحدہ کی جانب سے کرائے جانے والے ایک سروے کے مطابق پی ٹی وی جاپان کے بعد ایشیا کا دوسرا بہترین ٹی وی چینل تھا۔ 1975 سے 1979 کے دوران 5 برسوں میں پی ٹی وی نے نئے سنگ میل طے کیے۔ میں نے بھی تاریخ پڑھی ہے، محمد تغلق کے چچا آپ ہوں گے۔ یا اللہ پلیز آپ لوگ لڑیں مت۔ میں لڑ رہا ہوں، میں تو خدا کی قسم لحاظ کر جاتا ہوں، ورنہ غصہ مجھے بھی آتا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور ہاں جولو بھی جانتا ہوں میں۔ 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ثابت ہوا۔ اس کانفرنس کی سالگرہ کے طور پر 1975 میں 19 سے 23 فروری تک پی ٹی وی کے پہلے ڈرامہ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ اسے شالامار فیسٹیول کا نام دیا گیا۔ اس فیسٹیول میں پاکستان سمیت 11 مسلم ملکوں نے حصہ لیا۔ مختلف ممالک سے 20 مبصرین نے بھی شرکت کی۔ میزبان ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان سمیت تمام ممالک کے ڈرامے پی ٹی وی سے نشر کیے گئے۔ مہمانوں نے لاہور ٹیلی ویژن اسٹیشن کا دورہ کیا۔ انہیں لاہور شہر کے تاریخی مقامات بھی دکھائے گئے۔ رات کو عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کی پہلی سالگرہ کے دن 22 فروری 1975 کو لاہور میں ایک یادگار تقریب منعقد کی گئی۔ 8 رکنی بین الاقوامی جیوری نے ان ڈراموں کو انعامات دینے کا اعلان کیا۔ جیوری کے اجلاس کی صدارت پی ٹی وی کی سینئر پروڈیوسر شیری عظیم مرحومہ نے کی۔ First prize, Golden Shalimar Trophy to Egypt for Lazzatus Sidq. Second prize, the Silver Shalimar Trophy to Qatar for The Joyless Sail. Third prize, the Bronze Shalimar Trophy to Jordan for Imrat. 1975 میں ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ نے کراچی سے پشاور تک مائکروویو لنک قائم کر دیا، لیکن ابھی کوئٹہ مرکز قومی نشریاتی رابطے سے منسلک نہ تھا۔ 15 مارچ کو ملائیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور میں تیسرے ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل 2 روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سوائے کوئٹہ کے پی ٹی وی کے 4 مراکز پہلی مرتبہ براہ راست بیرونی نشریات دیکھ رہے تھے۔ 23 مارچ 1975 کو لاہور کے قریب شجاع آباد میں پی ٹی وی کے 6 بوسٹر کا افتتاح ہوا۔ 12 جولائی کو جدہ میں ہونے والی اسلامی وزرائے خارجہ کی 6ٹی کانفرنس کی خصوصی رپورٹ بھی مواصلاتی سیارے کے ذریعے براہ راست ٹیلی کاسٹ کی گئی۔ دسمبر 1972 کے بعد اگست 1975 میں پی ٹی وی نے دوسرا جشن تمثیل منعقد کیا۔ اس مقابلے میں ہر مرکز سے 2 ڈرامے پیش کیے گئے۔ اس مقابلے کی اہم خوبی کوئٹہ اور پشاور مراکز کی شرکت تھی، کیونکہ انہیں قائم ہوئے چند ماہ ہوئے تھے۔ 27 اگست کو پی ٹی وی سے براہ راست دکھائی جانے والی ایک خصوصی تقریب میں نتائج کا اعلان کیا گیا۔ جیوری میں صفدر میر، خواجہ شاہد حسین، ضیاء محی الدین، مسز نسرین اظہر اور آغا ناصر شامل تھے۔ بہترین پروڈیوسر طارق سعید، ڈرامہ پاگل، پشاور مرکز۔
खाएगा? देख, चावल है, खाएगा? ले, ले ले। बेहतरीन ड्रामा निगार हसीना मोइन, ड्रामा संसार, कराची मरकज। लोग इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे थे कि बेगम शाहाब अहमद, जिनकी शादी को मुश्किल से 1 साल हुआ है, एक 6 साला बच्ची की मां है। दूसरी तरफ यह बात भी वसूख से कही जा रही थी कि मिसेस शाहाब की यह पहली शादी है। बच्ची के माजी के बारे में लोग हैरत अंगेज तौर पर लाइल्म थे। बेहतरीन अदाकार समद खान, ड्रामा पागल, पेशावर मरकज। नाचेगा ना शेरे? नाचेगा, नाचेगा। बेहतरीन अदाकारा साहिरा काज़मी, ड्रामा संसार, कराची मरकज। डूबने के बाद चाची, मैं अंदर आ जाऊं? बहुत देर हो गई है। खुसूसी नाम बराए अदाकारी मोहम्मद अयूब खान, ड्रामा सोने की चिड़िया, लाहौर मरकज। कौन बिल्ला? हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं तेरी मासूमियत पे। अबे बिल्ले को नहीं जानता? वो देख, वो। पेशावर मरकज ने 2 इनामात लेकर सबको हैरान कर दिया। बेहतरीन अदाकार समद खान बाकायदा अदाकार ना थे, बल्कि वो टीवी में फिल्म एडिटर थे और आज भी वो इसी शोबे से मुताल्लिक हैं। इसी साल सितंबर के महीने में लाहौर में पीटीवी राइटर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। लाहौर की पीटीवी राइटर्स कॉन्फ्रेंस में मुताल्लिका मसाइल पर बड़ी तफसील से गौर खौस किया गया। ईटीवी यानी एजुकेशनल टेलीविजन ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के ताउन से 1973 ही में आजमाइशी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 13 अक्टूबर 1975 को उस वक्त के वफाकी वजीर तालीम ने पीटीवी के ईटीवी डिवीजन के तहत AFL यानी एडल्ट फंक्शनल लिटरेसी यानी तालीम बालिगा के पायलट मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे के तहत 25,000 बालिगों को 6 महीने के कोर्स के जरिए खानदा बनाना था। तालीम बालिगा के लिए आधे घंटे दौरानिए के कुल 156 प्रोग्राम बड़ी मेहनत के बाद तैयार किए गए। इस मंसूबे में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ ने भी माली इमदाद फराहम की। ये मंसूबा एक बड़ी तालीमी तहरीक की जानिब पहला कदम था। मुल्क के 4 टेलीविजन स्टेशंस के दरमियान कौमी नशरियाती राब्ते के क़याम के बाद एक ही मरकज से खबरें पेश करना आसान हो गया। इसलिए 1975 में रावलपिंडी इस्लामाबाद मरकज में NNB यानी नेशनल न्यूज ब्यूरो कायम किया गया। मुस्लिहुद्दीन मरहूम इसके पहले कंट्रोलर मुकर्रर किए गए। उन्नीस 1975 ही में पाकिस्तान टेलीविजन के कोयटा और पेशावर के मराकज में यूनियंस रजिस्टर हुई। ये अगस्त 1975 की एक शाम थी। कराची सेंटर के मौजूदा जनरल मैनेजर अब्दुल करीम बलोच सदर के इलाके से गुजरते हुए एक ऐसे ही नीलाम घर पर रुके। इन्हें कीमत के बजाय सवालात के जरिए नीलाम घर का ख्याल आया। यही ख्याल प्रोग्राम नीलाम घर का मुहर्रिक बना। कौन सा शायर तिब के अलावा नुजूम पर भी उबूर रखता था? मोमिन खान मोमिन। मोमिन खान मोमिन। 4 नवंबर 1975 कराची सेंटर से नीलाम घर का आगाज है। ये पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में तवील तरीन अरसे तक जारी रहने वाला शो है। इसके पहले प्रोड्यूसर आरिफ राना थे। उन्होंने बुनियादी ख्याल को अमली प्रोग्राम बनाने में बड़ी मेहनत की। नीलाम घर ने पीटीवी को नई राहें दिखाई। पीटीवी को आमदनी में इजाफे का एक नया जरिया मिला।
اس سلسلے میں پی ٹی وی سیلز کے کارکنوں کی شب و روز محنت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نیلام گھر کو میں ایک عوامی پروگرام کہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، اس میں جھونپڑی کا مزدور بھی آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے مزدور کی جھونپڑی سے لے کے ایوان صدر تک دیکھا جاتا ہے۔ تو عوامی پروگرام ہے، اس کے ذریعے لوگوں تک علم بھی پہنچایا گیا، اطلاعات بھی پہنچائی گئی، لوگوں نے اس پروگرام میں اپنے ملک کی اعلیٰ مختلف فیلڈز کی اعلیٰ شخصیات سے تعارف بھی کیا، لوگوں تک بہت سے انعامات بھی پہنچے۔ 1975 میں پی ٹی وی سے کئی اور مقبول پروگرام پیش کیے گئے۔ نئی پرانی ایک کہانی، یہ بچوں کا کریز تھا۔ اس پروگرام کے ذریعے بین الاقوامی ادب سے دلچسپ کہانیوں کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ اس سیریز کو منیزہ ہاشمی نے پیش کیا۔ اس کی مصنفہ کشور ناہید تھیں۔ سہیل رانا نے سنگ سنگ چلنے کے بعد بچوں کو موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے 7 سروں کی دنیا کا آغاز کیا۔ حسینہ معین نے بچوں کے لیے اپنا پہلا سیریل رومی تحریر کیا۔ بہت مزے کا ہے، واہ واہ۔ رومی کوئی آ رہا ہے، جلدی سے آنکھیں بند کر لو۔ کوئٹہ سے ناہیدہ صفدر نے الف بے جیم پیش کیا۔ 1975 میں لاہور میں بچوں کے لیے پی ٹی وی نے پہلی کارٹون فلم جھوٹا الو بنائی۔ ضیاء محی الدین ضیاء کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ یہ پروگرام کسی ایک موضوع پر پیش کیا جاتا تھا، اسے قاسم جلالی نے پروڈیوس کیا۔ اطہر شاہ خان نے انتظار فرمائیے کے ذریعے اپنا مشہور کردار جیدی متعارف کروایا۔ بیٹھا ہوا کھاتا رہتا ہے حرام، ارے رہنے دے، کیا کھاتا رہتا ہوں میں، ملتا کیا ہے اس دفتر میں؟ صبح مجھے بریکنگ فاسٹ صحیح نہیں ملا، نو بٹر سلائس، نو انڈاز، only 1 cup of ٹھنڈی ٹھار چائے and 2 papas۔ جب کراچی مجھے بلایا گیا تو مجھے تلاش تھی ایک بہت ہی احمق کردار کی، بہت احمق چاہیے تھا مجھے اس کے لیے، تو بڑی دیر تلاش کیا، کوئی نہیں ملا، تو آخر کار وہ پھر مجھے آئینے کے سامنے مل گیا۔ رقص کا پروگرام پائل امیر امام نے شروع کیا۔ ناہید صدیقی رقاصہ تھیں۔ اس پروگرام میں آواز ضیاء محی الدین کی تھی۔ اختر وقار عظیم نے اقبال بانو کا پروگرام غزل اس نے چھیڑی پیش کیا۔ میزبان حمایت علی شائق تھے۔ یہ کیسا قدم اٹھانے لگے لوگ اپنے دیے جلانے لگے۔ موضوع سفر پی ٹی وی کا ایک یادگار سلسلہ تھا۔ اس کا موضوع پاکستان کا کلچر تھا۔ 90 منٹ دورانیے کے اس پروگرام میں ملک کے مشہور دانشور لیکچر دیتے تھے۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، فیض احمد فیض اور پروفیسر کرار حسین نے الگ الگ توسیعی لیکچر دیے۔ اقتدار میں آ جائے گا، جس کی بات نہیں مانی جائے وہ اپنی بات کہتا رہے گا۔ صاحب، جہاں اختلاف عقائد کی بنیاد پر ہو وہاں اختلاف ضروری ہے، تضاد بھی ضروری ہے۔ درست ہے، عقائد کی بنیاد پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس کلچر کو اپنانا بھی مشکل ظاہر ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک لحاظ سے، چونکہ ہمارے یہاں عقائد کا اختلاف نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی عقائد میں کوئی اختلاف ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ جھوک سیال کے ذریعے پنجاب کے جاگیردارانہ ماحول کی بڑے مؤثر انداز میں عکاسی کی گئی۔ اس کی مجموعی طور پر 27 قسطیں نشر کی گئیں۔ اس قدر ٹھوس گواہوں کے باوجود پیر عدالت حسین کو بری کر دیا جائے۔
سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے۔ صرف ایک سوال اس ساری زیادتی اور ظلم کی تلافی کر سکتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ دادو آنا سے اٹھا کر نورا کو سب سے پہلے کہاں لے جایا گیا اور کس کے قدموں میں پھینکا گیا؟ مگر یہ سوال آپ نے پوچھا تو تھا۔ پوچھا تھا، مگر اس کا صحیح جواب صرف نورا ہی دے سکتی ہے۔ یہ یاور حیات نے تخلیق کیا۔ ہندوستان میں عہد سلاطین کے عروج و زوال کو تاریخی ڈراموں کے سلسلے آخری شب میں موضوع بنایا گیا۔ ڈائریکشن محمد نثار حسین کی تھی اور اسے صفدر میر نے تخلیق کیا۔ متکبر ہے، اس کے باوجود اس سے پوچھنا ضروری ہے۔ میں اسی لیے یہاں تک آیا ہوں۔ سلطان معظم، راستے بھر میں اس کو سمجھاتا رہا، لیکن یہ اپنے انکار پر قائم ہے۔ پھر بھی پوچھنا ضروری ہے، اتمام حجت کے لیے ہی صحیح۔ ان ڈراموں میں جو بنیادی بات میں نے کوشش کی کرنے کی وہ یہ تھی کہ جو اندرونی تضادات تھے پاکستان ہندوستان کے اس زمانے کے معاشرے میں، اور خاص طور سے جو مسلمانوں کا معاشرہ تھا اور مسلمانوں کا جو سیاسی ڈھانچہ تھا اس زمانے کا، اس میں جو تضادات تھے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ قمر آفتاب احمد کی مشہور سیریز زندگی اے زندگی ٹی وی ڈراموں 1975 میں پی ٹی وی نے اپنی پہلی رنگین دستاویزی فلم تخلیق کی۔ اس کا نام لائف ان سٹونز تھا۔ اس فلم میں مہاتما بدھ کی تعلیمات اور زندگی کو ان سنگی مجسموں اور تراشی ہوئی تختیوں کے ذریعے بیان کیا گیا جو پاکستان کے مختلف میوزیمز میں محفوظ ہیں۔ اس کا اسکرپٹ سابق وزیر راجہ تریدیو رائے نے لکھا، عکاسی شاہ عالم کی تھی اور پروڈیوسر عبید اللہ بیگ تھے۔ 1975 کے اواخر میں حالات حاضرہ کا ایک 15 روزہ پروگرام انکاؤنٹر شروع کیا گیا۔ اس میں بین الاقوامی مسائل پر ماہرین کو اظہار خیال کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس سلسلے کے ابتدائی چند پروگراموں کی کمپیئرنگ موجودہ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی کی۔ 1975 میں پی ٹی وی نے ایک اور بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کیا۔ شہزاد خلیل مرحوم کی تخلیق کردہ پروگرام روح مالکوس کو 9ویں ہالی ووڈ فیسٹیول آف ورلڈ ٹیلی ویژن نے بہترین پروگرام قرار دیا۔ پی ٹی وی کی تاریخ میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ 20 دسمبر کو رنگین نشریات کے آغاز سے پی ٹی وی ایک نئے عہد میں داخل ہوا۔ پہلے دن 3 رنگین پروگرام دکھائے گئے جو یہ تھے: بچوں کا پروگرام سونا دیس، انگریزی فلم آرنی اور اشفاق احمد کی مشہور سیریز ایک محبت 100 افسانے کے سلسلے کا ڈرامہ پھول والوں کی سیر۔ انسان چاہے تو جھوٹے مرشد سے بھی عرفان حاصل کر لیتا ہے، قبلے کی ٹھیک سمت کا پتہ نہ بھی چلے تو نماز ہو جاتی ہے۔ پروفیسر مدنی اسپیکنگ۔ یہ یونیورسٹی ہے سر، کوئی پولیٹیکل اکھاڑا نہیں۔ جس طرح شراب پی کر کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا، اسی طرح ہتھیار اٹھا کر کوئی یونیورسٹی میں نہیں آ سکتا۔ یہ اس کے تقدس کے خلاف ہے، اس کی عصمت کے خلاف ہے۔ پہلا رنگین نغمہ رفیق وڑائش نے ناہید اختر کی آواز میں پیش کیا۔ 1976 کے دوران ملک میں 2 نئے بوسٹرز لگائے گئے۔ ٹیلی ویژن بوسٹرز کی تنصیب ایک دقت طلب اور صبر آزما کام ہے۔ بوسٹرز عام طور پر آبادی سے دور علاقوں اور بلند مقامات پر نصب کیے جاتے ہیں۔ اکثر مقامات پر تو پہنچنے کے لیے سڑک بھی موجود نہیں ہوتی۔ یہاں پی ٹی وی کے انجینئرز اور ہنرمند موسم کی چیرہ دستیوں سے بے نیاز پی ٹی وی کی نشریات نامساعد حالات میں اپنے گھروں سے دور بہتر طور پر پہنچانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ انیس سو 76 کو اقوام متحدہ نے خواتین کے سال کے طور پر منایا۔ اس کی عکاسی اس دور کے پی ٹی وی پروگراموں سے بھی ہوتی ہے۔
हवा के नाम PTV का खुसूसी सीरियल था। इसके ज्यादातर ड्रामे बानो कुद्सिया ने तहरीर किए। इसके प्रोड्यूसर गुफरान इम्तियाजी और साहिरा काज़मी थे। ना बताओ, मगर ये बताओ कि जनाब आज कॉलेज क्यों नहीं गई? यूं मूड नहीं बना। मूड नहीं बना? वाह वाह, क्या मूड पाया जनाब ने। इरफान यहाँ से उठो, उठो। हजरत दाग जहाँ बैठ गए। लाहौर से 8 जुलाई को नवीद शहजाद ने बच्चों के लिए एक दिलचस्प क्विज प्रोग्राम 1/3 शुरू किया। पेशावर के प्रोग्राम सादिया के साथी ने भी मकबूलियत हासिल की। 14 जून 1976 को फिल्मी नगमों पर मुश्तमिल प्रोग्राम गीत माला शुरू किया गया। इसे अवाम ने बहुत पसंद किया। ये प्रोग्राम 15 रोजा था। चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। ख्वाजा नजमुल हसन के पेश करदा पॉपुलर म्यूजिक के प्रोग्राम आलमगीर शो ने भी बड़ी मकबूलियत हासिल की। आलमगीर शो के कई नगमे आज भी आलमगीर की पहचान बने हुए हैं। राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चली। दुनिया पाकिस्तान अपने दौर का इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम था। इसमें आदाद शुमार के जरिए बताया जाता था कि पाकिस्तान दुनिया के मुकाबिल मुख्तलिफ शोबों में क्या मकाम रखता है। इसके मेजबान फरहाद जैदी थे और माहिर की हैसियत में जमीलुद्दीन आली शरीक हुए थे। इस प्रोग्राम को ताजदार आदिल ने पेश किया। 1976 कायद-ए-आज़म की 100 साला तकरीबात का साल था। PTV ने इस मौके पर खुसूसी प्रोग्राम पेश किए। मुल्क की तमाम जामियात के दरमियान क्विज मुकाबला मंजिल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। ये 14 अगस्त को शुरू होकर कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश 25 दिसंबर पर इख्तिताम को पहुंचा। 1976 में ड्रामे के शायकीन शमा के परवाने बने रहे। AR खातून के इस मशहूर नावल को फातिमा सुरैया बजिया ने ड्रामे का रूप दिया। कासिम जलाली इसके प्रोड्यूसर थे। लो शमा, केक खाओ। 10, 11, 12, आज 13वां दिन है। ताहिर भाई, क्या 13 बरस भी यूं ही गुजर जाएंगे? रावलपिंडी इस्लामाबाद से सीरीज सो है ये भी आदमी बड़ी तवज्जो से देखी गई। गुफरान इम्तियाजी और आजम खुर्शीद ने इस पर बड़ी मेहनत की। तजुर्बाती तौर पर इसके चंद खेल फिल्म पर भी तैयार किए गए। क्या बात है बेटी? प्यास लगी है माँ। बेटी गिलास 10 पास कर सो जा करो। अच्छा। एक था गांव पेशावर टेलीविजन का पहला ड्रामा सीरियल था। फहमीदा अख्तर की इस कहानी की ड्रामाई तश्कील जौहर मीर ने की। इसकी हिदायत अतीक अहमद ने दी। ये पेशावर सेंटर का बड़ी मंजिल की तरफ पहला कदम था। हम जो काम करते थे और मोस्टली जो हमारे प्रोड्यूसर साहबान दोस्तों ने किया काम, लिखने वालों ने, एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने, वो ये काम होता था कि जस्ट टू प्रूव थिंग्स टू आवरसेल्व्स कि जब हमें चैलेंज मिला तो क्या हम डिड वी कम अप, क्या हम कर सकते थे उस चैलेंज को एक्सेप्ट। तो ये स्किन डीप, प्यूराइल, सिली, सतही किस्म की बातें हमारे स्टेशन से बहुत कम हुई हैं। जो ड्रामा हमने किया है, जो मसला हमने डिस्कस किया है, उसकी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मॉरल, कल्चरल रेलेवेंस जो थी वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती थी। 1976 के आखिर में तारीखी ड्रामा सीरीज ताबीर का आगाज हुआ। इस सीरीज में मुमताज शायर, ड्रामा निगार और नक्काद सलीम अहमद मरहूम ने हमारी तहरीक आज़ादी का अहाता किया। 17 किस्तों पर मबनी इस मारकतुल आरा सीरीज के प्रोड्यूसर मोहसिन अली थे। लोग बहुत दिनों तक इस नाम को याद रखेंगे। लाहौर मरकज के एक मोहब्बत 100 अफसाने का शुमार TV क्लासिक में किया जाता है। इसमें मोहब्बत को मरकज बनाकर अशफाक अहमद ने लाजवाल कहानियां तख्लीक की। इस सीरीज ने न सिर्फ उर्दू ड्रामे के वक़ार में इजाफा किया, बल्कि इसके जरिए अवाम के ज़ौक़ व शौक़ को भी वुसअत मिली। इसके प्रोड्यूसर मोहम्मद निसार हुसैन थे। आप खुद ही डालिए बाबू, खुला है, आसान है। ओ मियां, ओ भाई, अपने पैसे तो लेते जाओ। ओ मिस्टर, देखिए, इस सीरीज को जब हमने टेलीविजन पे पेश किया तो इसे लोगों ने बहुत पसंद किया, बावजूद इसके कि ये ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था।
لیکن اس کے موضوعات میں کچھ ایسا تنوع تھا کہ دیکھنے والے ناظرین اس کا انتظار کرتے تھے، اور چونکہ انسان کا تعلق ازل سے محبت کے ساتھ اس کے مختلف شبیہوں میں اور مختلف روپوں میں ہے، اس لیے اس سیریز کو کافی میں سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ میری سیریز تھی، لیکن جہاں تک ناظرین کے رد عمل کا تعلق ہے اسے بہت پسند کیا گیا۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کی دوسری سالگرہ کے موقع پر پی ٹی وی نے دوسرے انٹرنیشنل فیسٹیول کا اہتمام کیا۔ اس سال دستاویزی فلموں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جوری نے پاکستان کی دستاویزی فلم لیکس آف سندھ کو پہلا انعام دیا۔ اس کے پروڈیوسر عبید اللہ بیگ تھے، لیکن میزبان ہونے کے ناطے پاکستان مقابلے سے دستبردار ہو گیا۔ اس طرح اول انعام ایران کی دستاویزی فلم نے حاصل کیا۔ By the presence in our midst of distinguished delegates and observers from brotherly Muslim countries and different parts of Pakistan who have graced this occasion with their presence. 1976 میں پی ٹی وی نے 2 انٹرنیشنل ایوارڈز حاصل کیے۔ علی بابا کی تحریر کردہ ڈرامے ڈنگی منج دریا کو مئی جون میں منعقدہ پری جینیسس میں تیسرے انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی علاقائی زبان میں تیار کیے ہوئے پروگرام کو بین الاقوامی اعزاز ملا۔ چالاک ٹھڈوں دے تو ہاں ہی وٹ یہ کھگل ونی جوڑے کے کھارا تا خوش تھی ویندی۔ اس کے پروڈیوسر ہارون رند تھے۔ اس ڈرامے کو پریکس جینیس انٹرنیشنل ایوارڈ میں 3rd پوزیشن ملی۔ پوزیشن اور اعزاز تو ڈراموں کو ملتے رہتے ہیں پروگراموں کو، لیکن اس کی بڑی خوبی اور بڑا اعزاز یہ تھا کہ اس ڈرامے کے مسودے پہ سندھ اسمبلی نے اپنے اکارڈ میں ترمیم کی، ایکٹ میں ترمیم کی۔ دنیا کے چند ایسے پروگرام ہیں جس کے مسودوں کی بنیاد پہ وہاں کے ہاؤسز اپنے اکارڈز میں ترمیم کرتے ہیں، اور اس ڈرامے کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ شیریں عظیم مرحومہ کے پروگرام پائل کو سابق چیکوسلوواکیہ کے گولڈن پریگ فیسٹیول میں اسپیشل ایوارڈ ملا۔ 1977 ملک میں دوسرے عام انتخابات کا سال تھا۔ پی ٹی وی نے اس موقع پر بھی اپنی قومی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ کوئٹہ اور راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئٹہ کے قریب لگ پاس میں ٹرانسمیٹر نصب کیا گیا، جس کا افتتاح قومی اسمبلی کے انتخابات سے 5 روز پہلے ہوا۔ الیکشن کی نشریات کو وسعت دینے کے لیے الیکشن سے 2 روز پہلے ساہیوال بوسٹر کا افتتاح کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے انتخابات 7 مارچ کو ہوئے۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا انعقاد 10 مارچ کو کیا گیا۔ پی ٹی وی کے تمام مراکز میں شہری انتخابات سجائے گئے۔ ان کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جولائی 1977 میں ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ ملک میں یہ تبدیلی ٹی وی اسکرین پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ 1978 میں ملک میں مارشل لاء اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ مارشل لاء حکومت نے نئی پالیسی کے تحت پروگراموں میں بنیادی تبدیلیاں کی۔ ادھر ٹی وی کے کارکنوں نے 1976 کے معاہدے کے نفاذ کے سلسلے میں اپنے مطالبات کے حق میں 16 فروری کو ہڑتال کر دی۔ بہت سے کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ ملٹری کورٹ نے پی ٹی وی کے کارکنوں کو سزا سنائی۔ 100 سے زائد ملازمین ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔ یوں پی ٹی وی کے کارکنوں نے جمہوریت کی متلاشی قوم کے ساتھ خود بھی دکھوں کی کڑی دھوپ میں سفر کیا۔ 6 جون کو صوبہ سندھ کے مقام نورپور میں پی ٹی وی کے نئے ری براڈ کاسٹ سینٹر نے کام شروع کیا۔ 1978 کے سال میں طنزیہ و مزاحیہ خاکوں پر مبنی پروگرام ایسا بھی ہوتا ہے کوئٹہ سینٹر کو متعارف کرانے کا سبب بنا۔ اسے زیب شاہد نے پروڈیوس کیا۔ آفتاب خواجہ اس ٹیم کے اہم رکن تھے۔ ایسا بھی ہوتا کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئٹہ ٹی وی کی شناخت جو تھی وہ ایسا بھی ہوتا سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے ہم پروگرام کرتے رہے کوئٹہ ٹی وی سے، لیکن ہمیں صحیح معنوں میں پورے پاکستان میں جو شناخت ملی یا تعارف ہوا ہمارا، وہ ایسا بھی ہوتا سے ہوا۔ 1978 میں وفاقی ٹی وی کمپلیکس کی پہلی عمارت مکمل ہوئی، چنانچہ راولپنڈی کے علاقے لال ازار سے پی ٹی وی کے صدر دفاتر کو اس نو تعمیر شدہ عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ 1978 کے اواخر میں
भारत की क्रिकेट टीम 23 बरस के तवील अरसे बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई। ये मैच देखने के लिए अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता था। यही वजह है कि बेशुमार नए टीवी सेट्स खरीदे गए। पाकिस्तान टेलीविज़न की जो अब कवरेज है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि क्रिकेट में ख़ास तौर जो मैंने देखी थी, एक ऑस्ट्रेलिया चैनल 9 की जो थी वो सबसे अच्छी थी, मगर उसको कंपेयर करते हुए मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त कवरेज है ख़ास तौर क्रिकेट में बहुत अच्छी है, क्योंकि या तो हमारे कैमरामैन जो हैं उनको क्रिकेट की समझ है और क्रिकेट खेले हुए हैं, क्योंकि कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि कोई भी शॉट्स और अगर कोई बैट्समैन आउट हुआ हो और वो कैच ना किया हो। बाय द वे, आज आप दोपहर को कहाँ गई थी? यहाँ एक अखबार का रिपोर्टर आया था जो आपसे बात करना चाहता था, आपकी तस्वीरें खींचना चाहता था। मैं नाहिद के साथ बाहर गई थी। ग़ालिबन अब तक आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ, इसलिए आज साफ साफ बता रहा हूँ कि मुझे आपका नाहिद के साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं है। आप टाइम मीटर नोट करें, ठीक है? राइट, यस सर। आप प्लेस मीटर से ना सिम्प नोट करें। जैसे सर जी, ये लीजिए हेडफोन जी। आप ब्रेन मीटर से ना ख्याल आप नोट करें, समझ गए? कुकी, आप जल्दी से हेडफोन पहनिए। अब बेटा आप साउंड मीटर कंट्रोल करें। 1978 के दौरान हालात हाजरा के कई नए प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनमें पस मंजर, सरसब्ज, हमारी मईशत, देखा सुना, तज्जिया, बखिदमत जनाब और ये मिट्टी जरखेज है शामिल थे। कराची से शफी अहमद कादरी ने बच्चों की जहानत जांचने के लिए जहानत के उन्वान से एक मुनफरिद मालूमाती प्रोग्राम शुरू किया। इसकी कॉन्पेयर खुशबख्त आलिया थी। 1978 में ख्वाजा नजमुल हसन ने लाहौर मरकज से दास्तान गो के उन्वान से एक मयारी अदबी प्रोग्राम शुरू किया। इसकी कॉम्पेयरिंग यूसुफ कामरान करते थे। 7वां दिन एक तजुर्बाती प्रोग्राम जिसे शहजाद खलील पेश करते थे। मौसीकी के प्रोग्राम नैरंग में नाहिद न्याजी और मुस्लिउद्दीन अपने फन का मुजाहिरा करते थे। इसकी प्रोड्यूसर सूफिया लतीफी थी। क्वेटा टेलीविजन के क़याम को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। अभी इसका राब्ता माइक्रोवेव लिंक से भी नहीं था। ऐसे में क्वेटा ने अपनी पहली सीरीज माँ के उन्वान से पेश की। ये क्वेटा की ड्रामे में इब्तिदा थी। माँ सीरीज़ 13 एपिसोड का था और हर एपिसोड में इत्तेफाक से मैंने माँ का रोल अदा किया। तो जब हमने ये प्लान किया तो आफ्ताब ख्वाजा से हमारे सीनियर आर्टिस्ट ने पूछा गया कि माँ सीरीज़ के लिए तो 13 माओं की ज़रूरत होगी, तो कहाँ से लाएंगे। तो मेरे लिए ये बड़े अच्छा कमेंट उन्होंने दिया, कहने लगे कि पहला एपिसोड अज़रा आफ्ताब कर लेंगी, दूसरा उन्हें थोड़ा सा गेटअप दे के कर लेंगे, तीसरा थोड़ा सा मज़ीद गेटअप दे लेंगे। तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। कराची से इशरत अंसारी ने आप गीने शुरू करके आप गीने को ठेस न लगने दी। तारीख़ इस्लाम की मुमताज़ ख़वातीन के कारनामों पर मबनी ये सीरीज फातिमा सुरैया बजिया तहरीर करती थी। इसमें सेट कम इस्तेमाल किए गए और क्रोमा के जरिए नए पस मंजर तख्लीक किए गए। तकदीर की बारगाह में इस्तादा। कॉफी हाउस में हमीद काश्मीरी ने अदीब और शोरा के मसाइल को अपना मौजू बनाया। इसके प्रोड्यूसर बख्तियार अहमद थे। मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगा। जॉली, तुम एक्टर नहीं हो। शोरा साहब देखिए देखिए, मुझे कुछ सीरियल ऐसे भी गुजरे हैं जिन लोगों ने दौड़ दौड़ के भाग के देखा और बेख्तियार देखा। लेकिन साथ ही तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो काफ़ी हाउस जो है वो मेरी भी और टेलीविज़न की भी एक प्रेस्टीजियस सीरीज़ है। प्रेस्टीजियस है तो इस एतबार से कि इसमें लिटरेचर भी है, टेक्निक भी है, ड्रामा भी है। और उस वक्त मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं इसमें पता नहीं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उससे पहले मैंने टेलीविज़न पर यह फॉर्मेट नहीं देखा था।
अकेला अकेला नहीं, ख्वाबों में मैं भी अकेला अकेला नहीं। झरने पाकिस्तान टेलीविजन का एक ऐसा प्रोग्राम जो मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है कि इतना देर का प्रोग्राम मसलन 2 साल तक ये प्रोग्राम चला, जिसके अंदर जितने भी आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया, जितने भी सिंगर्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए, उनके गाने आज तक मशहूर हैं, वो आर्टिस्ट मशहूर हुए। और इसमें मैं ये कहने में ज़रा भी कोई उसे पेश नहीं करूँगा कि शोएब मंसूर का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बिल्कुल सच कहा आपने, बाज़ वक्त अल्फाज कितने बेकार लगते हैं। जी क्या मतलब? तो मेरा मतलब है कि बात अल्फाज के सहारे के बगैर भी कितनी खूबसूरती से कही जा सकती है और सुनी जा सकती है। पता नहीं। अंकल उर्फी वो पहला ड्रामा, वो पहला सीरियल मेरे करियर में आया जिसने उस वक्त तक टेलीविज़न में जो ड्रामे की जिस नहज पे चल रहा था उससे खासी डेविएशन थी, किरदार के हवाले से और ओवरऑल ड्रामे के हवाले से भी। और मेरे ख्याल में आज अगर हम टेलीविज़न की ड्रामे की तारीख की बात करें तो अंकल उर्फी उन ड्रामों में से एक है जिसने अपने वक्त में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। अंकल आप वही है ना, अंकल सरदम? वो दिखाएगा अंकल, मेरा इस खातून की पूर जनरल नॉलेज यानी कि गरीब जनरल नॉलेज की वजह से मेरा दिल फीती फीती हो गया। वो आप नहीं जानती खातून, आई एम द अंकल सरगम एंड द हैंडसम हैगा। अंकल आगे तारफ तुम करवा। कलियां के जो पहले प्रोड्यूसर थे वो कैसर फारूक, बड़ा हमारे दोनों नामों में काफ़ी लोगों को शक सा हो जाता है। बहरहाल कैसर फारूक उसके पहले प्रोड्यूसर थे और ब्लैक एंड वाइट में ही होता था। और उसी दौरान जब कलर ट्रांसमिशन शुरू हुई तो हमारा प्रोग्राम भी रंगीन हुआ। कलियां में जो स्क्रीन पे अपीयर हो चुके हैं 120 के करीब कैरेक्टर्स जो मैंने बनाए और टीवी पे आए, उनमें से गो के 22-23 कैरेक्टर ऐसे थे जो सबको याद रहे और उन्होंने शोहरत हासिल की। तो कलियां बेसिकली जब ये शुरू हुआ तो बच्चों के लिए था और शुरू में इसको रखा था हमने एजुकेशनल भी हो, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, लेकिन आस्ता आस्ता ये पूरा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बन गया। जब इसका दूसरा स्पेल था जो 80s में था तो ये बड़ों के लिए बनाया गया। और लेकिन चूंकि इसके कैरेक्टर्स ऐसे थे कि बच्चों के साथ उनकी एसोसिएशन बहुत थी, तो बच्चों जो बच्चे देखते थे उसको एसोसिएट करते थे और इसे अपना प्रोग्राम समझते थे। चुनांचे हमने सोचा कि इसको प्रोग्राम ऐसा बना देना चाहिए कि एक फैमिली व्यूइंग प्रोग्राम बन जाए। 1978 में जर्मनी के शहर म्यूनिख में होने वाले प्रिजोनिस में बच्चों के प्रोग्राम कलियां को इनाम दिया गया। ये पीटीवी का पहला रंगीन प्रोग्राम था जिसे बैनुल-अक़वामी एजाज से नवाजा गया। इसकी प्रोड्यूसर बुशरा रफीक के क्या तासुरात थे? मैं जब मुझे पता चला कि मेरे प्रोग्राम को स्पेशल अवार्ड मिला है तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। जाहिर है इतने ज़्यादा मुल्कों से वहाँ प्रोग्राम आए हुए थे और हम बेचारे वो बस अपना एक प्रोग्राम लेके गए थे। लेकिन बहरहाल उसमें चूँकि कुछ कल्चरल टच था और कुछ उसमें नई सी चीज़ थी, पपेट्स थे, तो शायद इस वजह से उन्होंने इसको इनाम दिया और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। और नेचुरली मैं बहुत खुश हुई और स्पेशली वो टाइम मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती जब मैं अपना प्राइज़ लेने के लिए गई, अपना अवार्ड लेने के लिए गई, तो मेरे दिल की आवाज़ इतनी धड़कन इतनी तेज़ थी कि मेरे कान उसको यानी बखूबी सुन रहे थे। 1979 पीटीवी के मुलाजमीन के लिए नई खुशखबरियां लाया। जुलाई के महीने में पीटीवी के मुलाजमीन की तमाम पोस्ट के बुनियादी ढांचे को असर नौ तरतीब दिया गया। 1 मार्च 1979 को लाहौर के करीब जमालदीन वाली में पीटीवी के 12वें बूस्टर का इफ्तिताह किया गया। 1979 में मजहबी प्रोग्रामों में इजाफा हुआ।
اقرا کے عنوان سے بچوں کو ناظرہ قرآن مجید سکھانے کا پہلا پروگرام شروع کیا گیا۔ یہ پروگرام آفتاب عظیم اور شفیع احمد قادری پیش کرتے تھے۔ اسی سال جولائی ستمبر کی سہ ماہی میں فرمان الہی کا آغاز ہوا۔ یہ پروگرام آج بھی جاری ہے۔ 30 اگست 1979 کو لاہور مرکز سے بچوں کے پروگرام الف لیلہ کا آغاز کیا گیا۔ یہ پروگرام بچوں میں بڑی پسندیدگی سے دیکھا گیا۔ الف لیلہ میں عربی ادب سے ماخوذ کہانیاں دکھائی گئیں۔ اس میں ٹیلی ویژن کی جدید تکنیک استعمال کی گئی۔ یہ پروگرام 3 برس جاری رہا۔ الف لیلہ منیزہ ہاشمی نے شروع کیا، بعد میں تنویر مسعود اور روحی اعجاز بھی اس کی پروڈیوسر رہی۔ یہ پروگرام 30 اکتوبر 1982 کو ختم ہوا۔ اس دوران میں 140 پروگرام پیش کیے گئے۔ ابتدا میں اسے عزیز اثری تحریر کرتے تھے، بعد میں زیادہ تر پروگرام اے حمید نے لکھے۔ آج بھی میں لکھتا ہوں تو مجھے بچوں کے لیے لکھتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے لکھنا بڑا مشکل تو نہیں میرے لیے، کیونکہ مجھ سے بچہ لکھواتا ہے جو اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا ذمہ داری کا بڑا کام ہے، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کو آبیاری کر رہے ہیں، جس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو کوئی ٹوٹ گرنا پڑے، یہ نہ ہو، ٹوٹ نازک ہے، وہ پتے ہیں، مٹی ادھر ہوگی، ہوا نہ لگ جائے اسے، یہ خیال آتا ہے۔ چنانچہ میں بڑا محتاط رہتا ہوں جب لکھتا ہوں کہ بچوں کے میرے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نہ نکل جائے جس سے بچوں پہ برا اثر ہو۔ جنوری 1979 میں کراچی مرکز سے کوئز شو مینا بازار کا آغاز ہوا۔ یہ پی ٹی وی سے خواتین کا پہلا مکمل کوئز شو تھا۔ اس کی کمپیئر خوشبخت شجاعت تھیں۔ یہ پروگرام 3 سہ ماہی تک جاری رہا۔ ملتی جا رہی ہے، خوشی سے پھولتی جا رہی ہیں۔ ہاں ویسے آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ پچھلے دنوں ویسے میں کچھ ضرورت سے زیادہ موٹی ہو گئی تھی، صحت مند ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں؟ جی، اب فٹ ہو گئی ہوں۔ آپ سے پہلا سوال ہے کہ عید کے مہینے کا عربی نام کیا ہے؟ شوال۔ شوال صحیح جواب۔ اچھا، آپ کو دیکھ کر ہمیں اس وقت انکل عرفی کی بینا بہت یاد آ رہی ہے۔ بینا آپ کو یاد آتی ہے؟ جی ہاں، بہت اچھا میرا ایکسپیرینس تھا۔ اس کے پروڈیوسر ایم ظہیر خان تھے۔ جنوری 1979 سے لاہور اسٹیشن سے چہرے کے عنوان سے ایک اسٹیج شو شروع ہوا۔ اس میں مختلف شعبوں میں کارنامے انجام دینے والی شخصیات کو مدعو کیا جاتا تھا۔ اسے شہنشاہ نواب نے پروڈیوس کیا۔ پروگرام چہرے کے ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران دانشور اور ماہر تعلیم ڈاکٹر صادق وفات پا گئے۔ ٹرائپوس کیمبرج میں کیا۔ وادی وادی روپ کوئٹہ سینٹر کا موسیقی کا پہلا پروگرام تھا جسے نیٹ ورک پر پیش کیا گیا۔ خواجہ نجم الحسن نے انداز بیاں اور میں ولی دکنی سے اقبال تک اردو شاعری کا احاطہ کیا۔ وارث نے پی ٹی وی کے ڈرامے کو ایک نئی جہت عطا کی۔ اس کا آغاز 13 اکتوبر 1979 کو ہوا اور یہ 14 اپریل 1980 تک جاری رہا۔ 7 قسطوں تک اس کا دورانیہ 25 منٹ تھا۔ بے انتہا مقبولیت کے سبب جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، میرا پہلا سیریل تھا اور اس کے ذریعے سے میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا سیریل کی ٹیکنیک کے بارے میں، لیکن اس کو جو مقبولیت حاصل ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت سارا کریڈٹ جہاں تک اس ٹیم کو جاتا ہے جس نے وارث تخلیق کیا، اس کے ساتھ ہی اس کی اصل قوت جو ہے وہ شاید اس کا موضوع تھا، جو کہ اس سے پہلے ٹیلی ویژن پر مختلف حصوں اور ٹکڑوں میں تو ڈسکس کیا گیا، لیکن اس کو ایک ٹوٹیلٹی میں شاید اس طرح اس سبجیکٹ کو اور اتنی طاقت کے ساتھ پہلی بار پیش کیا گیا تھا۔ ایک چیز جو وارث کے حوالے سے میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری آج ٹی وی کے 30 سال کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن 30 برسوں میں ہم نے کیسے کیسے لوگ کھو دیے۔ وارث کو بھی 15 برس بھی نہیں ہوئے، لیکن اب میں کبھی سوچتا ہوں تو وارث کی کاسٹ میں سب سے پہلے تو محبوب عالم ہم میں نہیں ہیں، آغا سکندر اس کی کاسٹ میں مین میں تھے، طاہرہ نقوی تھیں، رینا تھیں، ایوب خان تھے اور 2-3 اور لوگ بھی تھے۔ تو اس حوالے سے وارث کے حوالے سے ان کو یاد کرنا بھی شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق اور ہمارا فرض بنتا ہے۔
लाहौर मरकज से एक हकीकत एक अफसाना के उन्वान से एक खूबसूरत सीरीज पेश की गई। इसमें रियाज बटालवी की तलाश की हुई उन सच्ची कहानियों का इंतखाब किया गया जो एक मकामी अखबार में शाया हुई। रावलपिंडी इस्लामाबाद मरकज से उर्दू के मशहूर अदीब मुमताज मुफ्ती की कहानियों पर मबनी सीरियल मुमताज कहानी की अदबी हलकों के साथ साथ अवाम ने भी पजीराई की। 1979 के दौरान पीटीवी के 2 प्रोग्रामों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। जनवरी 79 में मास्को में तीसरे इंटरनेशनल रदूगा फोक आर्ट टीवी प्रोग्राम में सकल बन फूल रही सरसों को डिप्लोमा ऑफ ऑनर से नवाजा गया। ये प्रोग्राम मरगूब अहमद सिद्दीकी ने प्रोड्यूस किया। सकल बन फूल रही सरसों हजरत अमीर खुसरो के कलाम पे मबनी प्रोग्राम था। इसकी मौसीकी मशरिक की रिवायत के मुताबिक थी और ये वो दौर था कि जो ब्लैक एंड वाइट का दौर कहलाता है और मेरा भी इब्तदाई दौर था। इसके अवार्ड पर यकीनन बेहद खुशी हुई और इससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि हमारी मौसीकी को और हमारे थॉट को यानी मशरिक के थॉट को मगरिब में उसी तरह सराहा गया। ज़हीर भट्टी की तैयार करदा दस्तावेजी फिल्म सिलुएट ऑफ फॉर्च्यून को 1979 और 1980 में 2 अवार्ड मिले। पहला बलगराद में और दूसरा बर्लिन के एक फेस्टिवल में दिया गया। मैं समझता हूँ कि दस्तावेजी फिल्मों के मैदान में हमें अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है और एक वाहिद ज़रिया डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करने का ये है कि हम एक इदारा ऐसा बनाएं, एक सेल ऐसा तरतीब दें जो कुल वक्ती तौर पे सिर्फ यही काम करे। दुनिया भर में जहां डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनती हैं उनके लिए कुल वक्ती इदारे हुआ करते हैं। इन 5 साल के दौरान में माइक्रोवेव लिंक की दस्तयाबी के बाद इलाकाई जबानों के प्रोग्रामों ने मकामी सकाफत और फनकारों को मुल्क के बाकी हिस्सों से मुतारिफ कराया। जाल अली गल कर रही सर। मैं कहती पैसा जाल छुटनिया पर हाथ कुछ नहीं आंदा। यार कने कोडी तना खबर की दारू वफादार हो। कोर रजिस्ट्री او بس وارله سم به خیری دې کور ته ستا ډولې راځي بچي ما دا غي اخیری شرط هم پوره کړ دې جمیله به خیری تاسو نکای। और अब आइए आदाद शुमार के जरिए इन 5 बरसों के दौरान पीटीवी तरक्की का जायजा लेते हैं। 1974 में पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात 68.95 मिलियन आबादी तक पहुंचती थीं। 1979 में पीटीवी की नशरियात का दायरा 77.60 मिलियन आबादी तक वसी हो गया। 1974 में पीटीवी की पहुंच 47.92% आबादी तक थी। 1979 में 72.49% आबादी तक पहुंच हो गई। 1974 में पीटीवी नशरियात का रकबा 1,31,313 मुरब्बा किलोमीटर, 1979 में मजमूई रकबा 2,40,350 मुरब्बा किलोमीटर हो गया। 1973-74 में पीटीवी की आमदनी 16.04 मिलियन रुपए, 1979 में आमदनी 64.97 मिलियन रुपए। 1974 में इश्तहारात का दौरानिया 474 घंटे था। 1979 में ये 515 घंटे हो गया। 1974 में नशरियाती रकबा मुल्क के मजमूई रकबे का 16.33% था। 1979 में 30.19% हो गया। 1975 से 1979 तक का दरमियानी अरसा पीटीवी के सफर का तीसरा संगे मील था। इस दौरान पीटीवी ने तालीमी नशरियात का आगाज किया। पीटीवी के कलर प्रोग्रामों की इब्तिदा की वजह से तजुर्बे का रुझान बढ़ा।
मजहबी प्रोग्रामों में इजाफा हुआ। मुल्क में सियासी हंगामा आराई और मार्शल लॉ के सबब हालात हाजरा के प्रोग्रामों और खबरनामे पर से अवाम का एतमाद कम हो गया। पीटीवी के 2 नए सेंटरों कोयटा और पेशावर ने सही मानों में अपनी नशरियात शुरू की। इलाकाई जबानों के प्रोग्रामों को भी फरोग मिला। 1975 से 1979 के दौरान इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद पीटीवी ने अपने सफर में सुस्त रवि इख्तियार नहीं की। मुस्तकबिल की जानिब इसका सफर जारी रहा। अभी इसे नई आजमाइशों और नए चैलेंजों से गुजरना था। यादों की बातें, तस्वीरों के संग, आवाजों के रंग, 30 साल की लगन, नक्शे आईनाए फन, पीटीवी का सफर पहुंचा है घर घर। जिंदगी के हर पहलू को नुमाया यूं किया, शौक शौक का हंसी एक शऊर भी दिया। ये शऊर ये सफर इसी तरह नए दिनों नई मुसाफतें लिए रोशनी बना रहे, रवा दबा रहे, यूं ही रवा दबा रहे।